สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับคลิปที่ทุกคนรอคอยนะครับตัดสูตรเจ้าบ่าวนะครับวันนี้ได้มาถึงแล้วครับวันนี้เราจะมาตัดสูตรเจ้าบ่าวที่ผมจะใช้ในงานแต่งแล้วก็เป็นงานเย็นก็คือแปลว่าชุดนี้คือจะเลิศที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่เซ็นทรัล Embassy นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดสูตรที่ Tom Ford คือตอนนี้เนี่ยเขามีเป็น MTM Session นะครับเป็น MTM โปรแกรมนะครับของ Tom Ford เราก็คิดว่าแต่งงานทั้งทีตัดสูตรเจ้าบ่าวทั้งทีทำไมไม่ไปให้สุดไปเลยนะครับก็เลยตกลงปรงใจที่ Tom Ford นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเขามีช่างจากอิตาลีมาด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูแล้วก็มา experience ประสบการณ์ในการตัดสูตรกับ Tom Ford นะว่าเป็นยังไงนะครับนี่วันนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วนะครับ Tom Ford ที่เซ็นทรัล Embassy นะครับก็เราบุ๊กเซสชั่นมาแล้วเรียบร้อยนะครับเซสชั่นนี้จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงไปลุยนี่มาถึงก็เจอน้ำหอมก่อนเลยนี่รีวิวชุดเราในวันนี้ก่อนเราก็ใส่สูทมาเหมือนกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในห้องที่เป็นสูทของเขานะครับก็จะมีสูทมีแจ็คเก็ตมีเสื้อเชิ้ตต่างๆแล้วก็มีเป็นโซนที่เขาเขียนว่าเป็น made to measure นะวันนี้เรานัดเขามาแล้วก็มีช่างมาจากอิตาลีนะครับเขาบอกว่ามาจากมิลานนะก็เอาจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับช่างด้วยนิดหน่อยนะว่าจริงๆแล้วสูตร Tom Ford ที่เขาว่าเป็นแบบว่าท็อปของสูตรเนี่ยหรือว่าทักซิโดเนี่ยคือ Tom Ford จริงๆผมรู้สึกว่าเห็นคนใส่ทักซิโดเยอะแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าเราจะตัดทักซิโดเนี่ยผมก็นึกถึง Tom Ford ว่าจะตัดสูตรเจ้าบ่าวตัดทักซิโดเจ้าบ่าววันสำคัญของเราเนี่ยทั้งทีก็เลยเลือก Tom Ford นะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขาด้วยว่าจริงๆแล้วเราจะสังเกตสูตร Tom Ford ได้จากอะไรหรือว่าลักษณะเด่นของสูตร Tom Ford เนี่ยมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาแล้วก็ในดีเทลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะคอยให้ข้อมูลแทรกไปด้วยในระหว่างที่เราทำการวัดหรือว่าเลือกผ้าหรือว่าวัดตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยจะบอกว่าสูตรวันนี้ราคา220,000โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับคุณโทนี่นะครับหรือว่าแอนโตนิโอสวัสดีครับ เป็นช่างจากอิตาลีนะครับก็คือบินมาเพื่อทำ MTM Trunk Show so you flew here only for just for this session right Yes so can you briefly tell us what distinguishes Tom Ford suit or jacket between each other or which details that like if you see this jacket you know that it's Tom Ford. Yeah. So Tom Ford tailoring, it's, well, first of all, I would say that it's a combination between the British and Italian tailoring because it has the much stronger shoulder and constructions with multiple layers of canvas like in the British tailoring. At the same time has a lot of handwork and also fabrics that are more towards, I would say, Italian tailoring. So it's a perfect match. Consider also that since you asked me for some details, that there are some signature details, and actually there are quite a lot that makes these garments unique. Unique in terms that you can really see it immediately. It's not on one side, it's already the silhouette and how the garment has a unique balance with a wider lapel, stronger shoulders, obviously well balanced also the flaps and all the details, so the proportions are very unique. At the same time there are multiple details on which how you can spot actually Tom Ford. I would say first of all spot a Tom Ford jacket. Everyone can notice for instance 1 inch long buttonhole that is always finished with a silk thread and done by hand. So for instance it takes 40 minutes just to finish this detail. Lapels are wider than usual. It's part of the Tom Ford look. Also all buttons that should be or mother of pearl or authentic horn buttons. Three-piece suit actually went back to the market after a decade thanks to Tom. Other signature details are for instance the 5 buttons and of which the first working buttonholes is again 1 inch long here as well. I spotted. Exactly. Another detail, well there are so many, but for instance the welt pocket here, you can see that it's curved, so it's almost going towards the line of the torso torso, of the man's torso, and it's curved not only here but also around here, and is attached by hand.
So also this gives actually a cleaner line and also a sense of a more strong, powerful shoulders and chest that usually obviously help men to be more confident when wearing a suit. Okay. So strong shoulder. Strong shoulder from for sure. British side, right? Yeah, exactly. And all the curve, the lines And from Italy. yes, exactly. How it's are finished, for instance, what we call lunetta, that it's this stitching here, that it's also similar to the cut here. Even pants has some distinctive features, like for instance the waistband. The waistband is much higher and stronger, so we put canvas also in the pants, and with big hooks to that basically grab your hips. The line of the pockets are also placed deliberately on the side seam, so it's for a cleaner look. And we are obviously providing also pants with belt loops as usual, but again, Tom was the one who brought back the side adjuster. So this is a very old detail. So to have more cleaner line and just on the side adjuster to provide some side adjuster on, we no longer need the belt loops, right? Exactly. Today I'm very excited. Glad to have you here. Yeah, very excited because this suit that we're going to commission today is for my wedding. Oh, congratulations! Thank you very much. This is a surprise. Okay. You didn't know, right? I didn't know. So it's for our evening night. Yeah. Tuxedo. Okay, perfect. So maybe we could go closer to the tuxedo. Yeah. Tom Ford is the most recognized brand for evening wear for sure. We have, you can see also a huge selection here of evening jackets. So whether are cocktail jackets in different design and patterns, or tuxedo jackets that could be black or off-white. Here it's a shawl collar, so as what we said before, with all the details that I was talking about. So a wider lapel, the thread made by hand with the silk, the well pocket that it's curved. And here we have also some more distinctive detail, that it's actually the cuff that is matching the silk cuff, that is matching the lapel, like as well as the jet pockets and the silk button. From the same silk, we are also obviously making our bow ties. Oh, okay. Very nice. Okay, so if you can give me information about like how many styles that you have, or like pattern silhouette, right? So as I said before, actually there are, what makes strong also this brand is definitely a distinctive silhouettes. We have 3 silhouettes that we are offering made to measure. This is the O'Connor style, that it's the one that I'm wearing today. Then we have Shelton, that it's maybe even more recognizable because it has a little bit wider and bolder the lapels, and what I would actually suggest to you as well. And then the Atticus, that is the last release that we have in the collection. It's when it comes to made to measure, means that we are taking the measurement on one of those 3 silhouette, and later, after I'm taking your measurement, or the MTM specialist at the store is taking the measurement, this will be sent to Italy, where we have a factory, and in our own factory actually the pattern is made specifically for the customer. So each customer has a specific pattern. Yeah, and we are making this pattern every time, so one by one, and then in 5 weeks we are ready to ship over the garment. We have over 60 alterations, so this means that in, for example, case of your size, that I guess would be size 48, actually we have still 60 alterations that means that we can make the jacket longer, shorter, wider, you mean 60 point of details that in terms of measurement we can adjust things that are matching not only your dimension but also your posture, whether you are more erect, more curved. So from the width of the width of the sleeves, or there are so many details that it's important for the man, in order that at the end what makes a great suit, actually you can actually feel the difference. Yeah. Okay.
then where should we start Yeah, let's start with trying on the garment with the right size for you, Okay, and sure. let's try then the experience. ต่อมาก็คือเราจะต้องเลือกว่าเราอยากตัดสูตรแบบไหนซึ่งโจทย์ครั้งนี้ของผมเนี่ยก็คือการตัดทักซิโดเนาะเราก็เลยมาเลือกอยู่ระหว่าง2อันครับทุกคนก็คือเชลตันกับโอคอนเนอร์ซึ่งความแตกต่างเนี่ยเขาบอกว่าเชลตันเนี่ยมีโครงสร้างเบากว่าก็คือไหล่เนี่ยจะเบาจะไม่ได้แผดเยอะนะครับตัวปกหรือตัวลาเพลเนี่ยจะกว้างกว่าเท่าที่ผมลองทั้ง2อันเนี่ยผมรู้สึกว่าเชลตันเนี่ยเข้ากับตัวเรามากกว่าแล้วก็ไม่ได้เป็นฟิตติ้งที่สลิมจนเกินไปเพราะว่าส่วนตัวผมชอบใส่แบบคลาสสิกฟิตเหลือช่องว่างพื้นที่ให้เราขยับตัวประมาณนึงนะผมก็เลยตกลงเป็นแบบเชลตันไปซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบสายสลิมเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับโอคอนเนอร์ซึ่งโอคอนเนอร์ใส่ออกมาก็สวยเหมือนกันโอเคครับทุกคนผมขอขั้นทุกคนก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะมาอธิบายถึงการตัดแบบ MTM หรือว่า made to measure เนี่ยว่ามันคือการตัดแบบไหนแตกต่างจากการตัดแบบปกติยังไงก็คือการที่ตัดแบบ MTM เนี่ยจะต่างจากการซื้อสำเร็จที่เป็น ready to wear เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น ready to wear เราก็จะเลือกจากที่ร้านเลยแล้วก็ใส่แล้วก็จะได้เป็นไซส์นั้น fitting นั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ซื้อแบบ ready to wear ก็คือการซื้อสำเร็จนั่นแหละแล้วก็อาจจะมีการปรับความยาวแขนนิดหน่อยปรับเอวอีกนิดหน่อยเพื่อให้ได้ตามสัดส่วนของเรามากที่สุดแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้พอดีเท่า MTM จริงๆ MTM เนี่ยคือการที่ตัวเราเนี่ยไปยังไงเขาจะวัดตามนั้นเลยแล้วเขาก็จะมี Master Garment ก็คือเป็นเหมือนชิ้นแพทเทิร์นหลักว่าโอเคเราจะปรับสัดส่วนของเราเนี่ยออกจากแพทเทิร์นเนี้ยอะไรบ้างก็จริงๆขั้นตอนทุกอย่างเป็นไปเหมือนกับที่คุยกับคุณโทนี่เขาไว้ตอนต้นเลยก็คือ MTM เนี่ยสามารถปรับได้มากถึง60จุดดีเทลต่างๆนะครับที่เขาแนะนำว่าโอเคเนี่ยมันไม่ได้แค่ปรับดีเทลต่างๆของตัวแจ็คเก็ตอย่างเช่นกระดุมหรือว่าแขนหรือว่าการเลือกผ้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย MTM เนี่ยเขาดู posture ของเราด้วยเขาดูหุ่นดูร่างกายของเราด้วยไม่ว่าเราจะไหล่ห่อหลังค่อมยืนไม่สง่าถ้ายืนไม่สง่าช่างเขาก็จะปรับแพทเทิร์นสูตรเนี่ยให้มันเป็นไปตามกับรูปร่างสรีระของเราเพื่อที่จะทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาหลังจากที่เราใส่ออกมาเนี่ยยืนดูสง่าผ่าเผยเป็นทอมฟอร์ดซิลูเอตแบบที่เขาต้องการนะเป็นหุ่นในอุดมคติของเขานะว่าง่ายๆเอกลักษณ์ของทอมฟอร์ดเขาเลยเขาก็แนะนำว่ากระดุมเม็ดสุดท้ายเขาเนี่ยก็จะเป็นบัตเทิลโฮลที่มันยาวขึ้นกว่าอีก4เม็ดบนคือปกติแล้วคลาสสิกของเขาเลยคือ5เม็ดแรกสุดเนี่ยก็คือจะเป็นดังดุมที่ยาวหน่อยอันนี้ก็คือสามารถปรับแต่งได้เยอะมากๆแล้วก็ขึ้นแพทเทิร์นได้ใหม่เพราะฉะนั้นจริงๆทุกคน MTM เนี่ยสูตรก็คือจะเป็นตามตัวเราตามไซส์เราแล้วก็เป็นแพทเทิร์นของเราสามารถปักชื่อปักอะไรของเราได้เพราะฉะนั้นมันจะฟิตติ้งดีกว่า ready to wear ไปอีกขั้นหนึ่งนะทุกคนคือจริงๆแล้วทอมฟอร์ดเนี่ยเขามีหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าทอมฟอร์ดซิลูเอตนะครับก็คือเป็นเหมือนทรงในอุดมคติของเขานะครับไม่ว่าใครเนี่ยหุ่นรูปร่างแบบไหนเนี่ยมาใส่เนี่ยก็จะทำให้ดูมัสคูลินดูไหล่กว้างดูมีบอดี้มัสเซิลเหมือนคนออกกำลังกายแล้วก็ทำให้ดูหุ่นดีนะครับถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพจะชัดเลยก็คือแดเนียล เครกเนี่ยหรือว่านักแสดงที่แสดงเป็นเจมส์บอนด์ใน 007 นะทุกคนก็คือในเรื่องเขาใส่สูทของทอมฟอร์ดนะครับแล้วก็เขาใส่แล้วเท่มากแล้วก็ดูมัสคูลินมากแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถขยับได้แบบคล่องแคล่วว่องไวสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะขยับยังไงชุดก็กลับมาเนี๊ยบเหมือนเดิมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหุ่นในอุดมคติของทอมฟอร์ดเขาที่จะทำให้ลูกค้าที่ตัดสูตรกับเขาเนี่ยได้หุ่นแบบนี้ออกไปนะครับหลังจากที่ใส่สูตรทอมฟอร์ดซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ลูกค้าทอมฟอร์ดทั่วโลกเลยเนี่ยชื่นชอบสูตรเขาแล้วก็เซเลบริตี้หลายๆคนเนี่ยตัดสูตรกับทอมฟอร์ดก็เพราะว่าชื่นชอบตัวทอมฟอร์ดซิลูเอตตรงนี้นะครับจริงๆแล้วสมมุติว่าทุกคนไปตัดสูตรเนี่ยมันจะมีหลายๆแบบมันจะมี ready to wear ก็คือซื้อสำเร็จใส่ได้เลยมี MTO ก็คือเราสามารถสั่งผ้าที่เราชอบได้แต่ไซส์เนี่ยก็จะเป็น ready to wear เพราะฉะนั้นมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง MTM กับ ready to wear นะส่วน MTM เนี่ยมันคือเราเลือกทุกอย่างใหม่หมดสร้างแพทเทิร์นใหม่ทุกอย่างหมดไซซิ่งทุกอย่างเป็นไซส์ของเราหมดซึ่งเบสจาก Master Garment เพราะฉะนั้นมันจะพอดีมากๆครับทุกคนในระหว่างที่เราลองเนี่ยเขาก็จะถามว่าเราโอเคกับอกกว้างเท่านี้ไหมเราโอเคกับอาร์มโฮลเท่านี้ไหมไหล่แบบนี้โอเคไหมเขาแนะนำยังไงเขาแนะนำว่าเราควรขยายไหล่ออกนิดนึงนะเขาควรแนะนำว่าควรแบบเอาเก็บเอวเข้าอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าเราชอบสลิมแต่ว่าอย่างตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ชอบสลิมมากผมก็จะเก็บไว้เท่านี้แต่ว่าเขากลัดให้ดูนะครับตอนแรกเขามีกลัดด้านหลังให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเอวเข้าอีกหน่อยเอาให้สลิมเอาให้พอดีมากๆเลยเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ให้เราเลือกในหลายๆแบบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะทำให้เราดูว่า
โอเคถ้าเรากัดเข้าจะเป็นแบบนี้หรือถ้าเกิดไม่เอาเข้าจะเป็นแบบนี้หรือแม้แต่กางเกงนะครับเราก็สามารถเลือกเองได้ด้วยว่าเราชอบใส่แบบไหนอย่างผมเนี่ยผมก็จะรีเควสไปเลยว่าเราชอบใส่กางเกงเอวสูงนะครับหรือว่าใครชอบใส่แบบสลิมฟิตก็สามารถเอาเข้าได้แต่ว่าอย่างผมเนี่ยก็จะไม่ได้ชอบสลิมมากชอบเอวสูงแล้วก็มีไซส์แอดจัสเตอร์นะครับส่วนความยาวขาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนที่เรามาลองฟิตติ้งก็คือตอนที่สูตรเราเนี่ยส่งมาแล้วเนี่ยเขาจะให้ช่างที่เมืองไทยเก็บให้ได้นะครับตัวความยาวขาสำหรับการปักชื่อแล้วก็เวลาลงที่ตัวสูตรนะครับเราสามารถทำได้ในแบบ MTM เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อสูตรหน้าร้านหรือว่า off the rack หรือ ready to wear เนี่ยจะไม่สามารถทำได้นะครับตรงนี้ซึ่งส่วนตัวผมก็แฮปปี้มากๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเลือกที่จะปักตัวย่อของเราตัวย่อของบิลแล้วก็เป็นวันที่เป็นวันแต่งงานของเราลงไปบนสูตรนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆที่จะปักตรงนี้ลงไปในสูตรวันงานแต่งงานของเราเนาะก็แฮปปี้มากๆนะครับต่อไปเลือกผ้าครับทุกคนเมื่อกี้วัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเลือกผ้ากันครับโอเค Okay, so let's sit here. Let's put in. อย่างตอนเลือกผ้าเนี่ยเขาก็จะให้เราดูแบบก่อนว่าแต่ละแบบของทรงเชลตันที่เราเลือกเนี่ยมีแบบไหนบ้างก็จะมีเป็นคอแบบชอคอล่ามีคอแบบเป็นพีคลาเพลเราเนี่ยเลือกเป็นพีคลาเพลเขาก็จะให้ดูว่าโอเคแพทเทิร์นที่เขามีของพีคลาเพลเนี่ยเป็นแบบนี้นะเป็นแบบที่โอเคตัวแขนเนี่ยก็จะมีเป็นสตินมีกระดุมด้านข้างตัวกางเกงเนี่ยก็จะมีแถบที่เป็นทริมที่เป็นสตินเหมือนกันแต่ว่าที่เราเลือกเนี่ยก็คือต้องเลือกผ้าก่อนซึ่งเขาก็จะหยิบผ้าออกมาให้ดูซึ่งผ้าสีดำเนี่ยมีหลายเฉดสีมากทุกคนก็คือจะมีเป็นแบบโอเคเป็นแบบวูทั้งหมดแล้วก็มีเป็นวูโมแฮร์ของเราเนี่ยเราก็เลือกเป็นวูโมแฮร์เพราะว่าส่วนตัวผมยังไม่เคยมีวูโมแฮร์มันก็จะมีวูโมแฮร์เป็น2แบบอีกเป็น2 composition ก็คือผ้าแต่ละแบบเนี่ยก็จะมี texture เล็กๆน้อยๆที่เราจับออกมาแล้วมันแตกต่างกันอยู่นิดนึงหรือว่ามีความน้ำหนักที่มันทิ้งตัวต่างกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวอันโตนิโอหรือว่าโทนี่เนี่ยเขาก็แนะนำมาว่าโอเคถ้าเกิดว่ายูเป็นงานกลางคืนแล้วยูเลือกเป็นซาตินเนี่ยเขาก็แนะนำว่าโอเคถ้าเกิดเป็นเขาจะเลือกผ้าตัวนี้เหมือนกันซึ่งก็เป็นตัวเดียวกับที่ผมคิดไว้ในใจก็คือตัวที่เป็นตัวโมแฮร์ตัวสุดท้ายที่เราเห็นกันนะครับก็สุดท้ายก็คือเราเลือกผ้าแล้วเราก็เลือกกระดุมจริงๆเราไม่ต้องเลือกมากเท่าไหร่เพราะว่าเราทำเป็นตัวลาเพลที่เป็นซาตินเขาก็จะทำเป็นกระดุมซาตินมาให้เลยนะครับทุกคนรวมถึงตัวกระดุมแขนเหมือนกันก็จะเป็นซาตินเหมือนกันนะจริงๆแล้วคุณภาพของวัสดุผ้าแล้วก็กระดุมต่างๆที่ทอมฟอร์ดเขามีให้เลือกเนี่ยก็คือเป็นท็อปคุณภาพทั้งหมดเลยนะครับลองเลือกกันได้นะครับทุกคนหลังจากที่เราเลือกทรงเนี่ยเราก็จะมาเลือกปกนะครับหรือว่าลาเพลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางวันเป็นสูตรที่ใช้ในช่วงกลางวันเนี่ยก็จะมีปกเลือกได้2แบบก็คือพีคก็คือเป็นปกแหลมกับปกน็อตก็คือจะเป็นสไตล์ที่เราคุ้นเคยกันของปกสูทนะครับแต่ว่าพอเราเป็นงานเย็นเนี่ยเขาแนะนำว่างานเย็นเนี่ยจริงๆมันมีได้หลายแบบนะครับก็คือจะเป็นพีคขั้นต่ำถ้าเกิดว่าเป็นทักซิโดเนี่ยก็จะเป็นพีคหรือไม่ก็เป็นชอคอล่าซึ่งชอคอล่าเนี่ยก็จะเป็นปกโค้งนะครับซึ่งจริงๆพอใส่ออกมาเนี่ยผมว่ามันสวยทั้งคู่แล้วมันเลิศทั้งคู่นะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นชอคอล่าเนี่ยมันต้องเป็นงานที่แบบโคตรเรียบร้อยเลยแล้วก็ต้องเรียบร้อยมากๆแล้วพอเป็นทักซิโดที่เป็นสีเดียวกันดำทั้งตัวเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมมาเป็นพีคดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นปกวัสดุเนี่ยให้มันแตกต่างพอปกวัสดุที่เป็นแตกต่างอย่างทักซิโดเนี่ยเราก็จะเลือกได้ระหว่าง gloss grain กับซาตินซึ่งเราอยากได้ความที่มันคอนทราสต์ขึ้นมาจากผ้านิดนึงนะครับเราก็เลยเลือกเป็นซาตินไปนะครับเพราะมันได้ความแบบความเงาความเนียนแล้วก็ความที่แบบมันเด้งออกมาจากสีดำของผ้าอีกนิดนึงนะครับตัวปกเราก็เลยเลือกเป็นซาตินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วพอเลือกตัวปกเป็นซาตินเนี่ยตัวกางเกงมันจะมีทริมมิ่งด้านข้างเราก็เลือกเป็นซาตินไปเหมือนกันนะครับแบบนั้นเลยนะทุกคนซึ่ง MTM เนี่ยเขาบอกว่าเราจะรอสูตรแค่ประมาณ 4-6 อาทิตย์เท่านั้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว 4-6 อาทิตย์สำหรับผมมันเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการแต่งงานเหมือนอย่างผมอย่างเงี้ยต้องมีสูตรเจ้าบ่าวแล้วเวลาเร่งรัดเนี่ยเราก็ยังมีไทมิ่งที่มันยังพออยู่เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันเร็วทันต่อการใช้งานมากๆแล้วก็ได้สูตรที่มีคุณภาพมากๆสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากตัดสูตรในรูปแบบ MTM กับ Tom Ford นะครับช่างชาวอิตาลีเนี่ยเขาก็จะมาปีละ2 ครั้งนะครับทุกคนสามารถเข้าไปที่ช็อปที่เซ็นทรัล Embassy แล้วก็ไปสอบถามเวลาว่าใน1 ปีเนี่ยเขามาวันไหนบ้างแล้วก็สามารถนัดเวลาล่วงหน้ากับเขาได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับ
เขาบอกว่าจริงๆแล้วสูตรทอมฟอร์ดเนี่ยโครงสร้างเขาเนี่ยจะผสมผสานระหว่างบริติชกับอิตาเลียนแล้วเขาก็บอกว่ามันจะให้ความเป็นแบบเหมือนเจมส์บอนด์ทุกคนสูตรเจมส์บอนด์เนี่ยแหละคือสูตรทอมฟอร์ดนะทุกคนเพราะฉะนั้นจะให้ความมัสคูลินจะให้ความดูเป็นแบบผู้ชายสูงแล้วก็มีความแบบแข็งแรง strong structure นะแต่ว่าในความที่แข็งแรงต่างๆเนี่ยเขาผสมความเป็นอิตาเลียนเข้ามาก็คือเรื่องของความใส่สบายแล้วก็ความแนบตัวให้แบบเหมือนพอดีมากๆให้เหมือนประดึงว่าเป็นผิวหนังชั้นที่2ของเราหรือว่าเขาใช้คำว่า second skin นะทุกคนเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วสูตรทอมฟอร์ดเนี่ยจะมีความที่แบบปกกว้างมีไหล่มีทรงที่เป็นสไตล์อังกฤษแต่ว่าความสบายเนี่ยเป็นอิตาเลียนแล้วก็มีความแบบขยับให้นึกภาพเจมส์บอนด์เลยทุกคนว่าสูตรทอมฟอร์ดเนี่ยมันใส่สบายจนกระทั่งเขาเนี่ยสามารถที่จะแบบไปวิ่งสู้กับผู้ร้ายได้นะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือน perfect anatomy ของสูตรของทอมฟอร์ดเขาเลยก็คือปกกว้างใส่สบายมี structure แถมขยับเขยื้อนได้อย่างคล่องตัวแล้วก็เส้นสายต่างๆเนี่ยก็จะมีความเป็นมี curve มีอะไรอยู่นะครับของอิตาเลียนที่ผสมเข้ามาอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างอิตาเลียนกับอังกฤษซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าเขาทำได้บาลานซ์ดีมากๆนะครับที่แบบว่าไม่ได้แบบอังกฤษจ๋าจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้อิตาเลียนจ๋าจนเกินไปเรารู้สึกว่ามันผสมผสานอยู่ในระหว่างที่มันเป็นความโมเดิร์นที่แบบเรียบร้อยอยู่แล้วก็โมเดิร์นแล้วก็ยังมีความเป็นแฟชั่นอยู่ด้วยผสมกันมันลงตัวทั้งหมดเลยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงเลือกตัดสูตรเจ้าบ่าวเป็นสูตรทอมฟอร์ดนะผมรู้สึกว่ามันมีความคลาสสิกแต่ก็ไม่ได้คลาสสิกเกินไปแล้วมันก็มีความผสมแฟชั่นอยู่ในตัวมีความแบบว่าชิคอยู่ในตัวแล้วก็มันไทม์เลสอะทุกคนผมรู้สึกว่ามันเป็นสูตรที่แบบไม่ว่าจะใส่เมื่อไหร่ก็รู้สึกว่ามันโมเดิร์นแล้วก็คลาสสิกในตัวเดียวกันนี่เป็นสาเหตุที่ผมเลือกนะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือที่ผมไว้ใจทอมฟอร์ดเนี่ยก็คือคุณภาพของงานทุกอย่างของเขาเนี่ยก็คือเป็นงานมือแล้วก็เป็น canvas construction มีแบบเขาเรียกว่าใส่ใจถึงดีเทลของการขยับเขยื้อนต่างๆงานมือต่างๆแล้วก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นทอมฟอร์ดมากๆอ่ะเดี๋ยวเราจะเอามาพูดถึงในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเราได้สูตรมาเนี่ยทุกคนเราจะมาเจาะดีเทลทุกอย่างเลยว่าอะไรที่ทำให้มันราคาสูงขนาดนี้ฟิตติ้งออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราเลือกเสร็จทุกอย่างแล้วเนาะชอบชุดนี้เหมือนกันเนาะเป็นชอคอลล่าแล้วก็เป็นสีออฟไวท์เนาะหรือว่าสีแบบไอวอรี่ก็เท่ดีเหมือนกันแต่ว่าเราเลือกเป็นพีคสีดำไปเนาะแล้วก็เป็นทรงแบบเชลตันก็คือจะเป็นแบบเหมือนรีแลกซ์หน่อยไหล่ก็คือแบบรีแลกซ์ไม่ได้แพดเท่าโอคอนเนอร์แล้วก็คลาสสิกฟิตหน่อยก็คือไม่ได้สลิมมากเนาะทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูวันที่สูตรมาแล้วเดี๋ยวมารับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันวันนั้นเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ6 อาทิตย์เนาะถ่ายไปด้วยเพราะว่าจริงๆโบทายสวยเหมือนกันเนาะโอเคทุกคนจะได้ใส่เป็นเซ็ตแต่รองเท้าอันนี้เท่มากเลยอะเงาแต่เราคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะใส่แบบไม่เงาเนาะจะได้ซื้อแล้วก็ใส่ในโอกาสอื่นๆได้ด้วยได้เดี๋ยวเจอกันวันนั้นครับเดี๋ยวรอติดตามว่าสูตรเจ้าบ่าวผมเป็นยังไงเนาะรอดูครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ